Last day আমরা একটু রিভিউ করে নিই, just in short 5 minutes একটু রিভিউ করে নিই. This is a reaction A, B and C gives products. Okay, products. And with respect, we suppose with respect to A, this could be zero order reaction. Okay, zero order reaction. Okay, zero order reaction. What is zero order? আমরা last class এ অনেক details পড়েছি. We have the recorded video. যারা ক্লাস করে নাই তার কি করবে, ওই ভিডিওটা দেখে নিতে হবে. আমরা in details এটা পড়তে পারবো না because তাহলে আজকের ক্লাসটা নষ্ট হবে. That cannot be same as the last class. Rate proportional to A. Okay, here may be a constant. তারা ধরেন proportional sign কে replace করা যায় with constant and this. Whatever the value of A, এখানে third bracket দিয়ে যেটা mean করা হয়েছে concentration of A, right? Concentration of A. Any chemical substance third bracket দিলে এটা mean করে যে concentration. So this is concentration of A. If you change the value of A, any value, the rate will be same, right? According to this mathematical expression, rate change হবে না, কারণ power হচ্ছে zero. Zero মানে zero order. So this is zero order. Okay, and we suppose with respect to B, this is first order. First order. What is that? When you double concentration of B, double করে দিই. ধরো 1 থেকে 2, 2 থেকে 4, 4 থেকে 8, like this way or any way. You double the concentration of B, rate will be, how will the rate change? Rate will also be double. মানে এটা যতটুকু times বাড়বে এটা তত times বাড়বে. This is the mathematical relation. And then you get another rate proportional to C. With respect to C, we suppose this is the second order reaction. Second order reaction. এখন যদি আমরা concentration of C double করি তাহলে কি হবে? Quadruple হবে. If you double this will change 4 times, by 4 times. And these are the natural phenomenon in chemistry and reactions. আমরা এগুলো জানছি with experiments. Understand? With experiments we just come to know. এটা এক্সপেরিমেন্ট না করলে বোঝা যাবে না. I mean ডাবল করে দেখতে হবে কি হয়. ডাবল করলাম দেখি কি হয়, আবার ডাবল করলাম দেখি কি হয়. So আমরা কিভাবে এক্সপেরিমেন্টটা করি? When we double concentration of any of them, we need to keep others constant. একসঙ্গে দুটো চেঞ্জ করে দিলে বোঝা যাবে না যে কে কি করলো. একটা একটা করে চেঞ্জ করতে হয়, রাইট? So we got the table, we got the experiment, আমরা এগুলো ডিসকাস করেছিলাম. So experiments করে to know in detail, যারা আসলে আগের ক্লাসে, তুমি আগের ক্লাসে দেখছো, ভিডিও দেখেছো? তো এগুলো বুঝতে পারবো না, কারণ হচ্ছে এটা অনেক কথা, 1 ঘন্টা ধরে শুধু এটা ডিসক্রাইব করেছি. How we get the experiments to get this information. এক্সপেরিমেন্ট কিভাবে করে এটা করা হয় আমরা লাস্ট ক্লাসে এটা অনেক ডিটেইলস করেছি. So get again here. এটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন. এখানে দুটো জিনিস আছে. ওয়ান ইজ এক্সপেরিমেন্টাল. এক্সপেরিমেন্ট করে তারপরে জানতে হবে যে দিস আর রিলেটেড দিস ওয়ে. ওকে, এ কি আমরা জানি না, বি কি জানি না, সি কি. দিস আর ডিফারেন্ট কেমিক্যাল রিঅ্যাক্টেন্টস, মেবি 3 রিঅ্যাক্টেন্টস ইন এ রিঅ্যাকশন. তো আমরা কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে কমিয়ে দেখেছি যে when you increase or decrease concentration of A, that doesn't affect the rate. Rate চেঞ্জই হয় না, রেট কিছুই হয় না. And with B আমরা দেখেছি যে B ডাবল করলে রেটও ডাবল হয়ে যায়. And with C আমরা দেখেছি মানে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে হবে, রাইট? Experiment with doubling concentration of C, you will get the rate quadruples. So we get the value. Here is 0, here is 1, here is 2. এগুলোকে বলে অর্ডার. এই রিলেশনগুলোকে বলে অর্ডার, রাইট? So this is a mathematical representation and we get them experimentally. So দুটো জিনিস আমরা শিখেছি. One, experiments, we're not going to discuss them in details, and two, mathematical presentation. এই দুটো জিনিস আমরা শিখেছি. And then we can combine them. সবগুলো যদি একসঙ্গে কম্বাইন করে দিই তাহলে কি হয়? If you combine them, all of them together, what do you get? Rate proportional to, what do you get? A to the power 0, with B 1, with C, what is there? 2. Okay, I rewrite to simplify this. A থাকবে না, right? Power 0 মানে is 1. Its value is 1. Whatever is the value of A is 1. So B, this is B, and this is C. Okay, I write again.
rate equals, I write this term equal, here is a constant, it's a small k, b and c to the power square. Okay, সবাই ক্লিয়ার? আমরা এটা এই ম্যাথমেটিক্যাল প্রেজেন্টেশন গুলো তো আমরা বুঝি, তাই না? সবাই বুঝি না? rate equals this. আবার বলছি, লাস্ট ক্লাসে আমরা এগুলো ডিসকাস করেছি, সো তোমরা একটু জাস্ট কি বলে যেন গেস করে নাও। টলারেন্স অফ অ্যাম্বিগুইটি থাকতে হবে। টলারেন্স অফ অ্যাম্বিগুইটি হচ্ছে কিছু না বুঝেও চালিয়ে যাওয়া। ওকে, বুঝতে পারবে খুব সিম্পলি, বিকজ আমরা অনেক সময় নিয়ে ডিসক্রাইব করেছি লাস্টেতে। ওকে, কাম অন। So we get this result. Ultimately, we get this result. This result is for the overall reaction, right? This is for the overall reaction. What does it mean? আমরা যদি একটা একটা করে চেঞ্জ করি, just with double concentration of A, not others. So we get this equation. And when we double concentration of B, not others, so we may get this result. And when we double concentration of C alone, then we may get this result. We may get this result. And if we get three different equations. Three different equations for individual order. We say individual order. With respect to A, যেহেতু concentration বাড়ালে rate বাড়ে না, we say 0. A concentration বাড়ালে rate ও বাড়ে, it's 1. Concentration বাড়ালে rate অনেক বাড়ে, it's 2. Zero order, first order, second order. And we combine them. Combine কেন করব? যদি আমি তিনটারই concentration double করে দেই, all three simultaneously increase the concentration by double. Okay, তখন কি হবে? এটারও বাড়ালাম, এটারও বাড়ালাম, এটারও বাড়ালাম, একসঙ্গে বাড়ালাম, তাহলে কি হবে? এটা কিছু করবে না, this won't do anything because এটা করে না। তাহলে এ ডাবল করবে, এ ডাবল করবে, এ কোয়াড্রাপল করবে। তো একটা রিঅ্যাকশনের রেট তাহলে কত টাইমস বেড়ে যাবে? 8 times, right? 8 times. এ ডাবল করবে, এ কোয়াড্রাপল করবে। According to the expression, এ ডাবল করবে, এ কোয়াড্রাপল করবে। So rate increases by 8 times. Clear? এখন আমরা এখান থেকে আরো কিছু পাই। We get few more things with this. সেটা কি? Overall order. Overall order. What is that? কি পাচ্ছি? 1 plus 2 equals 3. Okay? Calculate or estimate the overall order. 3. Here is 1 for B, and C 2. 1 plus 2, 3 overall order. Clear? And how many times rate would increase if you double all the concentrations? 8 times, right? 8 times. হয়ে গেল? আরেকটা জিনিস পাচ্ছি এখানে, এই যে এখান থেকে শুরু করছি আজকে। সো আজকের ক্লাস এখান থেকে k equals, use the equation. K equals কি বলো? Not rate divide what you get there, b to the power 1, c to the power 2. This is there. দেখো লাস্ট ইকুয়েশন থেকে এই ইকুয়েশনটা আমরা বুঝি কিনা বলো? Last equation, this was experimentally achieved. Experimentally, last one. Experiment করে করে আমরা এটা পেয়েছি। এবং এখান থেকে আমরা k এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে পারি বা এস্টিমেট করতে পারি, রাইট? What is the k? What is the k? This is called rate constant. What is that? Rate constant. We get the constant with the proportional sign. This is k, rate constant. K equals rate divide particular concentrations. আমরা বুঝেছি? এখন এর ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে পারবো কিনা? If you have the value for the rate and values for the respective concentrations. এগুলোর কনসেন্ট্রেশন আছে, rate আছে, estimated rate আছে. Could you calculate the value of k? এটা একটা কাজ এক্সামে আসে। And another thing is units, estimate or calculate units for k. Not only value, you need to also calculate units of k. এই k এর ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে হবে, ইউনিটসও ক্যালকুলেশন করতে হবে। পারা যাবে? খুব সিম্পল জিনিস, এটা করা খুব সিম্পল। কনসেপ্টটা একটু নিউ, that we learn in last class. ওকে, সবাই ক্লিয়ার নাকি বলো? কোনো কোশ্চেন থাকলে ask me. হ্যাঁ, ইউনিটস, এই ইউনিটস আছে। ইউনিটস আর ভ্যারিয়েবল। ইউনিটস, এই যে ইউনিটস কনস্ট্যান্ট, এই কনস্ট্যান্ট কিন্তু একটা রিঅ্যাকশনের জন্য, দুটো আলাদা রিঅ্যাকশনের একই কনস্ট্যান্ট না।
for two different reactions. For two different reaction, K বা কনস্ট্যান্টটা কিন্তু সেম থাকবে না, আলাদা হয়ে যাবে। আবার একই রিঅ্যাকশনের জন্য আলাদা হতে পারে। যদি টেম্পারেচার কম বেশি হয় তাহলে রেট, দেখো রেট ডিভাইড কনসেন্ট্রেশন, দেখো রেট ডিভাইড কনসেন্ট্রেশন, রেট যদি বেড়ে যায় তাহলে কে কি সেম থাকবে? কে সেম থাকবে? থাকবে। if the temperature is greater for a reaction, তোমরা জানো টেম্পারেচার বাড়লে রেট বাড়ে, রাইট? টেম্পারেচার যদি বেড়ে যায় তাহলে উপরের ভ্যালুটা তাকাও, look at the value, rate divided by concentrations, তাহলে রেট বেড়ে গেল বিকজ অফ হায়ার টেম্পারেচার, রেট বেড়ে গেল, তাহলে কে বেড়ে যাবে না? রেট কনস্ট্যান্ট বেড়ে যাবে। তো সেম রিঅ্যাকশনের জন্য রেট কনস্ট্যান্ট চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, ডিফারেন্ট রিঅ্যাকশনের জন্য অবভিয়াসলি ডিফারেন্ট। কোশ্চেন আছে? বুদ্ধিমানের কোশ্চেন থাকে। বুদ্ধিমানের কোশ্চেন থাকে। কোশ্চেন কি বলো? শুড বি কোশ্চেন। সুন্দর সুন্দর কোশ্চেন আছে, তোমরা চিন্তা করছো না ঠিক মতো। তাহলে why do you call this constant? If this variable সবসময় চেঞ্জ হয়, for different reaction this is different, for same reaction this may also change. তাহলে এটা কনস্ট্যান্ট হলো কেমনে? কোশ্চেন হবে না? মাথায় আসবে না? মাথায় কেন কোশ্চেন আসে? মাথায় কেন কোশ্চেন আসে? এই কোশ্চেন যত আসে তত ভালো মাথা। মাথা মানে মাইন্ড, আন্ডারস্ট্যান্ড? তো আনসারটা, কোশ্চেনটা আমি বললাম, তোমরা বললে ভালো হতো। আমি বলছি। So this is the question, how this is constant. সেটা হচ্ছে আমি আরেকটা রিভার্স কোশ্চেন করে এই কোশ্চেনটার অ্যান্সার দিচ্ছি। রিভার্স কোশ্চেন করে যদি আমরা টেম্পারেচার চেঞ্জ করি, the K rate constant will change, will increase because the rate will increase. বলতো what other way when the rate increases but constant still constant? Yes, very good. ও অ্যান্সার করেছে, বুঝেছো? আমরা একটা প্রবলেম নিয়ে এসেছিলাম যে why is this constant, and এটা আমি আরেকটা কোশ্চেন করে অ্যান্সার চেয়েছি, I got this. তাহলে কনস্ট্যান্ট কেন? টেম্পারেচার বাড়লে তো রেট বেড়ে যাবে, তখন তো কে বেড়ে যাবে, বাট উই হ্যাভ দ্য other way rate constant same, remain same despite of having more rate. রেট বাড়বে কিন্তু কনস্ট্যান্ট থেকে যাবে, একই আনচেঞ্জ থেকে যাবে। কিভাবে? ও অ্যান্সার বলেছে, কি বলেছে? যে যদি টেম্পারেচার না বাড়িয়ে তুমি রেট বাড়াও, বলো তো what other ways we have to increase rate? রেট বাড়ানোর কি কি ওয়ে আছে বলো? increasing concentration, right? Increasing concentration one way. Catalyst is also, ঠিক আছে? সারফেস এরিয়া। এখানে চিন্তা করো কনসেন্ট্রেশন দিয়ে চিন্তা করো, কনসেন্ট্রেশন। এই রেট কনস্ট্যান্ট কিভাবে মেজার করা হয়েছে বলো? এই রেট কনস্ট্যান্ট কিভাবে মেজার করা হয়েছে? ইউজিং কনসেন্ট্রেশন, কম্পেয়ারিং উইথ কনসেন্ট্রেশন, রাইট? কনসেন্ট্রেশন দিয়ে ডিভাইড করেছি না? কনসেন্ট্রেশন দিয়ে ডিভাইড করেছি। সো কনসেন্ট্রেশন যদি চেঞ্জ হয় তাহলে রেট কনস্ট্যান্ট চেঞ্জ হবে না। use see the expression, এই এক্সপ্রেশনের দিকে তাকিয়ে বলো ঠিক কিনা। Are you convinced with this? Concentration যদি বাড়ে, suppose you increase concentration of B and C or one of them, যে কোনো একটার কনসেন্ট্রেশন যদি বাড়িয়ে দাও তাহলে কে কি হবে? সেম থাকবে না চেঞ্জ হবে? চেঞ্জ হবে না। চেঞ্জ হবে না কেন হবে না বলো? এটা দিকে তাকিয়ে অ্যান্সার বলো, তাকালে তো হয়। If you look at this you get answer. Concentration বাড়লে রেটও বাড়বে। Yes, someone says concentration বাড়লে রেট বাড়বে। সবাই বুদ্ধিমান না আর কি। concentration বাড়লে রেট বাড়বে, increasing concentration increases rate. concentration বাড়লে তো রেট বাড়ে, তাহলে এটাও বাড়ছে এটাও বাড়ছে, is constant. কি বোঝা গেছে? For a reaction, for a reaction initially the rate is high, right?
for a reaction initially when you start the reaction rate is highest at the beginning, we know কেন? Because concentration of reactants is maximum. That start the reaction with highly concentrated reactants, right? শুরুতে তাহলে রেট কেমন হাই? So when the reaction proceeds, reactionটা চলছে, তাহলে আস্তে আস্তে কি হবে? Two things will change. Concentration will fall and rate will fall, right? Concentration will fall, rate will fall. So ratio will be same. This is why this is constant. কি বোঝা গেছে? টেম্পারেচার দিলে কিন্তু হবে না, টেম্পারেচার চেঞ্জ করলে কিন্তু অন্য বিষয়। কারণ টেম্পারেচার চেঞ্জ করলে কি কেন রেট এটা চেঞ্জ হবে বলো দেখি? Yes, with the same concentration, even with the same concentration, rate will be greater. তাহলে এটা বাড়ছে না, তাহলে কে চেঞ্জ হয়ে যাবে? There won't be any more constant. So this is constant for concentrations. কি বোঝা গিয়েছে? রিঅ্যাকশন শুরু হয়ে গেল, কনসেন্ট্রেশন আছে, হাই কনসেন্ট্রেশন, রেট হাই, রিঅ্যাকশন goes on, কনসেন্ট্রেশন ফল করছে, রেটও ফল করছে, so k is still k. বোঝা গিয়েছে? So this is the significance of the constant. This is the significance of the constant. And what other significance of the constant বলতে পারবে? অন্য একটা সিগনিফিক্যান্স কি? Main significance. What is the main significance of the constant? What's the main significance? এটা পড়ে লাভ কি হলো? তাহলে কনস্ট্যান্টটা পড়ে লাভ কি? What's the use of this? This is called significance. হ্যাঁ? Comparing reactions. সহজ জিনিসগুলো পাচ্ছ না। তাহলে এই k এর সিগনিফিক্যান্স হচ্ছে k, the value of k indicates how is the reaction, how is the speed of the reaction. K বলছে if the value of k is high, then you understand the rate is good. It's a good rate. বুঝে গিয়েছে? যদিও এটা concentration temperature dependent, but this gives an idea about the rate of reaction. Understand? তাহলে this is the significance of the k. K এর ভ্যালু বেশি হলে আমরা বুঝবো যে কি rate fast, generally কিন্তু generally একটা particular reaction. Understand? So k মানে হচ্ছে rate constant. Clear? আমরা আসলে এই জিনিসটা বুঝতে হবে. We start from this equation, and this equation we got in the last class. এই ইকুয়েশনটা আমরা লাস্ট ক্লাসে পেয়েছিলাম এবং এখান থেকে আমরা এখানে আসছি। So our today's topic is start here, that here we get a k which call this rate constant. Rate constant can be calculated using the same equation as this, and we also get some more information about the k here. We can calculate the value of k. Understand? তাহলে সবাই ক্লিয়ার কিনা বলো দেখি। আর এই k এর ভ্যালু এক এক রিঅ্যাকশনের জন্য এক এক রকম হবে, পেয়েছি এটা? আন্ডারস্ট্যান্ড? k এর ভ্যালু ডিফারেন্ট রিঅ্যাকশনের জন্য ডিফারেন্ট হবে, ডিফারেন্ট টেম্পারেচারে কি হবে? k এর ভ্যালু ডিফারেন্ট হবে, রাইট? k এর ভ্যালু ডিফারেন্ট টেম্পারেচারে সেম হবে? ডিফারেন্ট হবে, বাট for a reaction when reaction goes on, k কিন্তু সেম থাকে যদি রিঅ্যাকশন স্লো হয়ে যাবে for a certain reaction. Clear? ক্যাটালিস্ট দিলে কি হবে বলো দেখি? রেট বাড়বে তো বাড়বে, রেট কনস্ট্যান্ট কি হবে? অলরাইট, সবাই ক্লিয়ার? আচ্ছা, তো আমরা জিনিসগুলো কি হচ্ছে কি ক্লিয়ারলি বুঝে ফেলার চেষ্টা করবে, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেম ক্লিয়ারলি, লজিক্যালি। তো আমরা কিছু কাজ দেখি এখন, ওকে? and here you get this. সবাই তাকাও, এদিকে তাকাও। this you get k, এই k এক এক রিঅ্যাকশনের জন্য এক এক রকম ভ্যালু এন্ড ইউনিটস। আবার বলি, ভ্যালু এন্ড ইউনিটস এক এক রিঅ্যাকশনের জন্য এক এক রকম। for a reaction at a particular temperature,
and আর জন্য কি particular temperature, catalyst condition, particle size condition, তখন এটা কি এটা সেম থাকে। বুঝে গিয়েছে? মানে কনসেন্ট্রেশন ইন্ডিপেন্ডেন্ট অন কনসেন্ট্রেশন বাড়লে কমলে কে একই রকম থাকছে, কিন্তু অন্য কিছু বাড়লে কমলে কে চেঞ্জ হয়, আদার ফ্যাক্টরস। শুধু তাই না, units may also be different. The units for two different reactions may also be different. কথা বোঝা যায়? দেখো units different মানে কি? Look at the expression. If this is the expression, দেখো দেখাও এটা, if this is the expression, আমি কি অনলাইনে যারা আছো তারা কি দেখতে পাচ্ছো? স্ক্রিন শেয়ার করেছি? No, sir. Screen share করছি না? Okay, come on. For this is the expression. If the K is this, then rate divide what? Rate divide that concentration of A. আচ্ছা, এটা কি সবসময় একই রকম থাকবে? এই এক্সপ্রেশনটা K এর এক্সপ্রেশনটা কি সবসময় সেম থাকবে? Obviously not. কারণ এখানে রেট ডিপেন্ড করছে শুধু A এর উপরে, B এর উপর, C এর উপর বা অন্য কোনো রিঅ্যাক্ট্যান্টস এর উপর রেট ডিপেন্ড করছে না। Only depends on one of them, and this is depends as first order হিসেবে ডিপেন্ড করছে। তো এই যে এক্সপ্রেশন হচ্ছে, this is for a particular reaction, or for another reaction the expression may be different. আমরা দেখাই, if this is the expression, look at the units. Rate মানে কি? mole per dm cube per second, we know this, we know this, তাই না? mole per dm cube per second এর জায়গায় per minute হতে পারে, তাই না? If concentration changes very slowly, we estimate per minute. Mole per dm cube per second, clear? And what is that? এটা কি? Mole per dm cube. This is concentration of A. What's the result we get? Per second. তাহলে এখানে rate constant এর ইউনিটস কি পাচ্ছি? Per second. Just this. Finished. এখন বলছে if the expression is this for another reaction rate depends on two substances. অন্য একটা রিঅ্যাকশন যেটাতে রেট ডিপেন্ড করে এরকম A and B এর উপরে। তো এখানে K কি হবে? K equals rate divide concentration of A and B together. So now put the units. This you get mole per dm cube per second. Understand? Mole per dm cube per second. This is for rate. And for concentration of A, this is mole per dm cube. And for concentration of B, this is also mole per dm cube. Understand? So together square দিয়েছি। বুঝে গিয়েছে? সিম্পলিফাই করে পাচ্ছি আমরা এটা। তো তোমরা একটা জিনিস দেখো, আগের ইকুয়েশনে আমরা ইউনিটস পেলাম জাস্ট পার সেকেন্ড, বাট হিয়ার উই গেট পার মোল dm cube then per second. তো আমরা যে কোনো এক্সপ্রেশনের জন্য এই ইউনিটস ক্যালকুলেশন করতে পারবো, তাই না? ওকে, what do you get here? তাহলে আমরা এখন দেখি এখানে কি ফ্যাক্টরস। দেখো, the value of constant depends on, চেঞ্জ হয়ে যাবে। ওকে, যদি আমরা এই অন্য ফ্যাক্টরস গুলো টেম্পারেচার, ক্যাটালিস্ট, পার্টিকেল সাইজ, যদি এগুলো চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে কে চেঞ্জ হয়ে যাবে, কিন্তু কনসেন্ট্রেশন যদি চেঞ্জ হয় কি হবে? কনসেন্ট্রেশন যদি চেঞ্জ হয় তাহলে রেট চেঞ্জ হবে না। ক্লিয়ার? আচ্ছা, যদি প্রেসার চেঞ্জ হয়, হোয়াট উড হ্যাপেন টু দিস? বলো তো, প্রেসার চেঞ্জ হলে কি হবে? প্রেসার চেঞ্জ হলে কনস্ট্যান্ট চেঞ্জ হবে না বলছে এখানে, রাইট? কেন হবে না? কথা শুনতে পাচ্ছি। প্রেসার চেঞ্জ হলে concentration and pressure same, you say? Yes, that's the answer, please.
pressure, the factor pressure is applicable only for gaseous substance, right? Solid এর উপর pressure দিলাম আছে, liquid শুধু গ্যাসের উপর pressure দেওয়া যায়, right? So when you know concentration doesn't affect the rate constant. Are you clear with this? Are you clear with this? And what happens when you change pressure on gaseous substance? যখন আমরা pressure change করি তখন কি হয়, concentration কি হয়? এই ও লেভেলের কোশ্চেন পারো না। যখন প্রেসার চেঞ্জ করি তখন কনসেন্ট্রেশন কি হয়? আপসেট। কনসেন্ট্রেশন বাড়ে, বাড়ে না, কমে? গ্যাসের জন্য তো আগে তো বলেই দিলাম যে গ্যাসের জন্য শুধু। লিকুইডের প্রেসার দিয়ে কি করবে? লিকুইডের প্রেসার অ্যাপ্লিকেবল না। দিস ফ্যাক্টর ওয়ার্কস অন অনলি গ্যাস। প্রেসার তো লিকুইডের উপর হয় না, সলিডের উপর হয় না। প্রেসার দিয়ে রেট চেঞ্জ করা যায় শুধুমাত্র গ্যাস। So now my question is, what happens to the concentration when you increase pressure? সেটাই তো বলতে পারছো না কেউ। gaseous ছাড়া তো কাজই করবে না প্রেসার। Understand? So now you already got that increasing concentration doesn't affect the rate constant, right? And so increasing pressure will also have no effect on the rate constant. কেন বুঝতে পেরেছো? কারণ increasing pressure means nothing but increasing concentration. Pressure increase করা মানে concentration increase করা, right? তাহলে concentration increase করলে তো আমরা rate change পাচ্ছি না, তো pressure increase করলে পাবো না। We are clear? We are clear now? আর কোনো কোশ্চেন আছে? So this we get. But temperature বাড়লে ওই যে look at the expression. Rate divide concentration. টেম্পারেচার বাড়লাম, শুধু উপরেরটা বাড়লো, নিচেরটা বাড়বে না। ক্যাটালিস্ট দিলাম, শুধু উপরেরটা বাড়বে, রেট কনসেন্ট্রেশন বাড়বে না। ভার্টিক্যাল সাইজ যদি সলিড থাকে, ইয়েস, যদি সলিড থাকে, সলিড ইনভলভ, তাহলে রেট বাড়বে, নিচেরটা বাড়বে না। এই যে নিচে এক্সপ্রেশন দেখো, নিচেরটা বাড়বে না, কারণ নিচেটা তো সলিড নাই, আছে সলিড আছে এখানে। হোয়াট ইজ দ্যাট? কনসেন্ট্রেশন। কনসেন্ট্রেশন কি সলিডের হয় না লিকুইডের হয় না গ্যাসের হয়? লিকুইড বা গ্যাস, লিকুইড গ্যাস দুটোই কনসেন্ট্রেশন হয়, সলিডের হয় না। সলিডের ডেনসিটি কিন্তু সেটা এখানে নাই, বুঝে গিয়েছে? সেটা অন্য বিষয়। আমরা ক্লিয়ার হলাম নাকি কোশ্চেন আছে বলো? আমরা সুপারফিশিয়ালি কিছু শিখলে হবে না, লার্ন দিস পারফেক্টলি ক্লিয়ারলি। ওকে, কোনো কোশ্চেন আছে? কোশ্চেনস আর অলওয়েজ গুড। এখন আমরা একটা কাজ করি, লেটস ওয়ার্ক। আমরা কি এটা কি করতে পারবো বলো দেখি? আচ্ছা দরকার নেই, এখন ডোন্ট ডু দিস নাও, এটা করো না এখন। এটার জন্য আমরা কি রেট কনস্ট্যান্ট ক্যালকুলেশন করতে পারবো? ওকে ওকে, হাউ ইজ দ্যাট? চিন্তা করো একটু। No, just rate constant. I say rate constant, not the value of rate. As it দেখো, how is that? This is the K equals rate divide the concentrations. This we get with second order, this for first order. তাকাও এদিকে তাকাও, I put the units only, mole per dm cube per second. This is for rate, mole per dm cube per second. And what is there? Mole per dm cube per whole cube cannot clear, because yes, one concentration square then another concentration. Okay, on simplification we get this. সবাই ক্লিয়ার হয়েছে? সো আমরা এভাবে যে কোনো একটা ইকুয়েশন থেকে রেট কনস্ট্যান্ট ক্যালকুলেশন করতে পারবো? এবং যদি আমাদের ভ্যালু থাকে, when you have the values, তাহলে ভ্যালুও ক্যালকুলেশন করতে পারবো, রাইট? শুধু ইউনিটস না, not only the units, we can also calculate the values. Clear? তাহলে আমরা এক্সারসাইজে যাই। এক্সারসাইজে যাওয়ার আগে আরেকটা কথা about k. এই k কিন্তু স্মল k। আমাদের দুটো k আছে, ক্যাপিটাল k বা আপার কেসও আছে। দ্যাট ইজ ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট। আমরা নেক্সট চ্যাপ্টার একটা আছে ইকুইলিব্রিয়াম, কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়া, সেখানেও কনস্ট্যান্ট আছে, বাট দ্যাটস আপার কেস k। বুঝে গিয়েছে? আমি নিজেও আনইজি ফিল করছি, তোমরা যারা আগের ক্লাস করো।
কারণ ইকুয়েশন গুলা যে ডিল করছি। ওকে, নাও গেট দিস। বলো এই কোশ্চেনের আনসার কি হবে? বলো বলতেছি। আই সে ডোন্ট রাইট, সে a chemical reaction is a first order with respect to P. এটা কিভাবে পাওয়া গেছে? এক্সপেরিমেন্ট করে, রাইট? Experimental determination that we discussed in the last class. First order with the second order with respect to Q. Okay, write the rate equation for the reaction. লিখতে পারবে? Rate equation for the reaction. পারবো? পারবো? জি স্যার। Rate I write you just see. তোমরা এখন এটা লিখতে হবে না, তোমাদের লেখার কাজ দিচ্ছি একটু পরে। প্রফেশনাল সাইন কই আমার? এইটা খুঁজতে এক্সকিউজ মি, আমি খুঁজতে পারবো না, বেশি সময় যাবে। সামথিং আই রাইট হিয়ার। রেট ইকুয়ালস, তাহলে কি হবে? পি এর পাওয়ার কত হবে বলো? 1, কিউ এর পাওয়ার 2। ওকে, গেস করে নাও যারা কারণ আমি আগে ক্লাস। হোয়াট ইজ দ্য ওভারঅল অর্ডার? বলো ওভারঅল অর্ডার কত? আন্ডারস্ট্যান্ড উইথ রেসপেক্ট টু ফার্স্ট ওয়ান 3 and 3, রাইট? কথা বললে খুব ভালো হয়, কথা বললে খুব ভালো হয়। যারা অনলাইন ক্লাসে পড়বে তাদের ইউ অলওয়েজ ট্রাই টু স্পিক আউট। অনলাইন ক্লাস হয়ই না কথা না বলে, চুপ করে বসে থাকো, ক্লাস হয়। Look at this. Concentration of P alone double. বলো দেখি কি হবে যদি আমরা Q এর কনসেন্ট্রেশন না বাড়িয়ে শুধু P এর কনসেন্ট্রেশন ডাবল করি, তাহলে রেট কি হবে? Just double. double Rate will double. Okay? এখন concentration of Q only কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, তাহলে কি হবে? quadruple. আর যদি আমরা দুটোই ডাবল করি তাহলে কি হবে? 8 times. Increase by 8 times. একটা ডাবল করলো আর একটা 4 টাইমস করলো, তাহলে কম্বাইন্ড রেজাল্ট 8 টাইমস হবে। বোঝা যায়? আচ্ছা, হোয়াট আর দ্য ইউনিটস অফ রেট কনস্ট্যান্ট? এখান থেকে এই যে এখান থেকে আমরা ইউনিটস বের করতে পারবো। এই যে কিছুক্ষণ আগেই ক্যালকুলেশনটা দেখিয়েছিলাম, দিস ওয়াজ সেম অ্যাজ দ্যাট। এই যে ক্লিয়ার? এখান থেকে কে এর ভ্যালু ক্যালকুলেশন করতে পারবো। দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট কোশ্চেন। কাম অন। এইবার আসল জিনিস দেখি। But we need to restart the meeting because time is finished. মিটিং রিস্টার্ট দিয়ে নিয়ে আসি, পরের কোশ্চেনটা দেখবো। পরের কোশ্চেনটা আমি দেখাবো এবং তোমাদেরকে তারপরে আরেকটা কাজ দেবো। ইউ নিড টু ওয়ার্ক আউট ইয়োরসেলফ। ফার্স্ট আমি একটা দেখাবো, তারপরে আরেকটা তোমাদেরকে দিয়ে করাবো। কাম অন। সো now look at this. আমরা একটু ভালো করে দেখি। ফার্স্ট have a look on this. এইটা আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়েছি, এই টেবিলটা কিভাবে তৈরি করা হয়। How to get this table, information in the table, this we got in the last day. একটা রিঅ্যাকশন, look at this, কিছুটা আইডিয়া পাবে মেবি। একটা রিঅ্যাকশন, look at this, two reactants, clear? You get here two reactants, one product, clear? এক্সপেরিমেন্ট করা হচ্ছে, একটা এক্সপেরিমেন্ট করা হচ্ছে। এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 1, এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 1। এই ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্টে এই প্রথম যে রিঅ্যাকট্যান্টটা আছে, look at the reactant, নাইট্রোসিল ক্লোরাইড or নাইট্রোজেন অক্সাইড, এর কনসেন্ট্রেশন নেওয়া হয়েছে 0.25। এর এক্সপেরিমেন্টের জন্য এর কনসেন্ট্রেশন নেওয়া হয়েছে 0.25 and this is another reactant, এর কনসেন্ট্রেশনও নেওয়া হয়েছে, ডোন্ট রাইট এনিথিং, জাস্ট ভালো করে খেয়াল করো, এর কনসেন্ট্রেশনও নেওয়া হয়েছে 0.25। তাহলে দুটোরই ইকুয়াল কনসেন্ট্রেশন নিয়ে একটা রিঅ্যাকশন করা হয়েছে। ওকে, এন্ড রেট ডিটারমাইন করা হয়েছে, রেট ডিটারমাইন করা হয়েছে। শুরুতে রেট কত, জাস্ট এট দ্য বিগিনিং রেট কত রেট পাওয়া গেছে, ইজ দ্য ভ্যালু অফ দ্য রেট। কত বোঝা গিয়েছে? রেট এস্টিমেশন করা হয়েছে। কিভাবে এস্টিমেশন করেছে তা লেখা নেই এখানে। We have ways to measure rate of reaction, যে কোনো একটা ওয়ে ফলো করে রেট ডিটারমাইন করা হয়েছে। সো তোমরা কি ফার্স্ট এক্সপেরিমেন্টটা বুঝলে কি হলো? এখানে একটা রিঅ্যাকশন ক্যারি আউট করা হয়েছে with two reactants with particular concentrations and recorded result is the rate, রেকর্ড করা হয়েছে। নেক্সট টাইম, look at the next time, নাম্বার 2, আগের এক্সপেরিমেন্টটা ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে। The experiment was repeated
কিভাবে রিপিট করা হয়েছে দেখো, one concentration is same as the first one. নাইট্রোজেন মনোঅক্সাইডের কনসেন্ট্রেশন প্রথমবার যা ছিল তাই। look at the second, কি হয়েছে, কনসেন্ট্রেশন ডাবল করা হয়েছে, ক্লোরিনের কনসেন্ট্রেশন ডাবল। so we are comparing two experiments being compared with same concentration and double concentration. look at the result, rate কি সেম আছে, what happens to the rate, ডাবল হয়েছে। কেন ডাবল হয়েছে, কে ডাবল করেছে, নাইট্রোজেন মনোঅক্সাইড নাকি ক্লোরিন? ক্লোরিন। ক্লিয়ারলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দিস ইজ মাস্ট বি বাই ক্লোরিন, কারণ আমরা নাইট্রোজেন মনোঅক্সাইডের কনসেন্ট্রেশন চেঞ্জ করি নাই, আগেটাই আছে। সো আগেটা মানে আগের কাজই করব, সো দিস মাস্ট বি বাই ক্লোরিন। তাহলে ক্লোরিন ডাবল করে রেট ডাবল পেয়েছি। আবার কথাটা বলি, এই কথাটা মিস করো না, আমরা কিন্তু এক কথা অনেকবার বলি, একবার ধরলেই হয়ে যাবে। when you double concentration of chlorine, rate doubles. so এই যে রেজাল্টটা পেলাম, এক্সপেরিমেন্ট না করলে এটা পাওয়া যাবে না। এবং এখন আমরা ডিসাইড করছি এবং জানছি দিস মিন দিস ইজ ফার্স্ট অর্ডার। যদি কোনো রিঅ্যাকট্যান্টের কনসেন্ট্রেশন ডাবল করে রেট ডাবল হয়ে যায়, we call this first order with respect to what, chlorine here, with respect to chlorine, তাহলে with respect to chlorine this is first order. clear? now get the experiment being repeated third time, আবার এক্সপেরিমেন্ট করা হচ্ছে। এইবার আমরা দুটোই ডাবল করে দিয়েছি, রেট কি হয়েছে, wait compare first second and two, আমরা সহজে বুঝবো যদি if you compare experiment 2 with 3, experiment 1 and 3 compare করলেও বোঝা যাবে। কিভাবে বোঝা যাবে বলতে পারবে? because you already know that chlorine doubles the rate, right কিনা? এই বুঝো তো, ক্লোরিন কি করে, ডাবল করে। তাহলে ফার্স্ট and 3 compare first and 3, কত টাইমস বেড়েছে, 8 টাইমস বেড়েছে, রাইট? I say first and 3 8 টাইমস বেড়েছে। এই 8 টাইমস এর মধ্যে ক্লোরিন কত টাইমস বাড়াবে, 2 টাইমস। আর ইউ ক্লিয়ার? কিভাবে জানিছি, ওই সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্ট বলেছে যে ক্লোরিন ডাবল করে। তাহলে এই যে 8 টাইমস এর মধ্যে ক্লোরিন alone, the role of chlorine is double, তাহলে 8 টাইমস এর মধ্যে 2 টাইমস বাই ক্লোরিন, তাহলে বাকি 4 টাইমস কে করেছে, নাইট্রোজেন মনোঅক্সাইড। ক্লিয়ার? নাইট্রোজেন মনোঅক্সাইড। সো উইথ রেসপেক্ট টু নাইট্রোজেন মনোঅক্সাইড দিস ইজ সেকেন্ড অর্ডার। কেন? কারণ এর কনসেন্ট্রেশন ডাবল করলে রেট কত টাইমস বাড়ে, 4 টাইমস। ওকে, সো দিস ইজ হাউ ইউ ক্যান কম্পেয়ার 1 with 3, বাট বেটার ইজিয়ার ওয়ে ইউ ক্যান কম্পেয়ার 2 with 3। দেখো 2 3 কম্পেয়ার করলে আরো সহজ না? কেন সহজ? কারণ একটা কনসেন্ট্রেশন সেম। when you compare 1 with 3, you get both are double, both the concentrations are double, right? 1 with 3, both the concentrations are double. But if you compare 2 with 3, you get one of them is same. What is the same? Chlorine concentration same. What is that? 0.50, 0.50. 0.50, 0.50. This is concentration of chlorine same. And what about nitrogen oxide? Double. 0.25 থেকে 0.50, তাহলে রেট কি হয়েছে বলো, how many times you get here, second to third, 4 টাইমস বেড়েছে না? এই 4 টাইমস কে বাড়িয়েছে, নাইট্রোজেন অক্সাইড alone। ক্লিয়ার? নাইট্রোজেন অক্সাইড alone। তাহলে with respect to nitrogen oxide we get, আচ্ছা এখন কোশ্চেন দেখো, look at the কোশ্চেন দেখো, অ্যানসার দেখো। order of reaction with respect, এখন এখানে কিন্তু কোশ্চেনের দুটো পার্ট আছে। আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আছে যাদেরকে অনেক বলার পরেও তারা দুটো পার্ট দেখে না, মানে স্ট্রেট করে দিয়ে আসবে, এক্সপ্লেন করবে না, আর কম মার্ক নিয়ে আসবে, বললেও করবে না। তোমরা কেউ আছো এরকম? স্টেট এন্ড এক্সপ্লেন order of reaction with respect to chlorine, আমরা পেয়েছি না? বলো তো কি আনসারটা কি? ফার্স্ট অর্ডার 1 মার্ক, এক্সপ্লেন না করলে মার্ক নাই, এক্সপ্লেন করলে 2 মার্ক। ওকে ওয়েট, এখানে কিছু কাহিনী আছে। ইউ সে ক্লোরিন ডাবল, রেট ডাবলস, রাইট? কিন্তু এটা বললে হবে না,
এই ইনফরমেশন বা এক্সপ্লেনেশনটা ক্লিয়ার না। ডাবলিং কনসেন্ট্রেশন অফ ক্লোরিন ডাবলস দ্য রেট, নট এনাফ। তাহলে আর কি লিখতে হবে? সহজ, শোনো ভালো করে। ওয়েট, কম্পেয়ারিং এক্সপেরিমেন্ট 1 with 2, তাই না? কখন পারলে 1 এর সাথে 2 কম্পেয়ার করে তো এটা পেলাম। সো দিস ইউ উইল হ্যাভ টু রাইট কম্পেয়ারিং 1 and 2, এইটা পার্ট লিখতে হবে। Then you check doubling concentration of chlorine doubles the rate. No, এখনো হবে না, আরো একটা জিনিস লিখতে হবে। হ্যাঁ, বাকিটা যে ডাবল করা নেই সেটা বলে দিতে হবে। কি বুঝে গিয়েছে? সে only doubling concentration of chlorine, only ওয়ার্ডটা দিলে হয়ে যাবে। অথবা doubling concentration of chlorine keeping concentration of nitrogen oxide unchanged. তোমরা কি বুঝছো? তিনটা জিনিস মেনশন করতে হচ্ছে when you explain this. One, which two experiments you are comparing? Clear? Number two, which one is doubling? Number three, which one is same? ঠিক আছে, এই তিনটা জিনিস কম্পেয়ার করে তারপরে বলো রেট দেবো। পারবে না? আমি দেখাই, অ্যান্সারটা সুন্দর করে লেখা আছে। ওকে, look at this. Everything is clearly written here between experiment 1 and 2. This is one information. Keeping this same অথবা unchanged. This is one information. Doubling this. আচ্ছা, আবার বলি, থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে এভাবে লিখলে কনসেন্ট্রেশন ওয়ার্ডটা লিখতে হয় না। Understand? Emerite concentration of Cl2 ওয়ার্ডে লিখতে পারো, but which you don't need. এটার একটা ফর্মুলা আছে, থার্ড ব্র্যাকেট দাও। This means concentration of chlorine. Short form. This is better form. So this is one information, this is two information, and then কি হবে? Rate doubles. Rate doubles. So this is first order. Clear হয়েছে? Okay. So now another question, question B. Order of reaction with respect to nitrogen oxide. তাহলে কোন দুইটা কম্পেয়ার করব? 2 and 3, experiment 2 and 3. And which concentration same? Chlorine. And which concentration double? Nitrogen oxide. What happens to rate? Quadruple. There we write. দেখো কিভাবে লেখা আছে, দেখো সুন্দর করে লেখা আছে কিনা। এই ল্যাঙ্গুয়েজটা ফলো করবে, কারণ তুমি যদি অন্যভাবে লিখতে চাও হয়তো হবে, কিন্তু অনেক কিছু লিখতে হবে। কোন ইনফরমেশন মিস যেতে পারে অথবা অনেক কিছু লিখতে হতে পারে। Between experiment 1, 2 and 3, keeping Cl2 same, doubling concentration of NO, nitrogen oxide, and rate quadruples. So this is second order. And next question, what's the next question? Overall order. So this is 1 order, 2 order, together is 3 order. Clear? 3 order. Next question, rate equation for the reaction. Rate equation for the reaction. দেখি এই যে এটাকে বলে rate equation. Rate equals constant with respect to chlorine, this was first order. তাহলে ক্লোরিনের কনসেন্ট্রেশনের উপর পাওয়ার কত? 1. এই পাওয়ারটাই হচ্ছে অর্ডার, ভিডিও দেখে নেবে। আর এটার কনসেন্ট্রেশনের উপর পাওয়ার কত? 2. এটি হচ্ছে অর্ডার, যত অর্ডার পাওয়ার দিয়ে দেবো। সো নাও গেট হিয়ার, রেট কনস্ট্যান্ট শেষ। এরপরে বলেছে দ্য লাস্ট কোশ্চেন বলে ভ্যালু অফ কে উইথ ইউনিটস। তাহলে ভ্যালু ক্যালকুলেশন করা যাবে? কেন যাবে? বিকজ ইউ হ্যাভ দ্য ভ্যালুজ অফ রেট and also have the values of concentration. তাহলে এখানে পুট করব, অ্যানসার হয়ে যাবে। কোনো কোশ্চেন আছে? আমি এটা বুদ্ধিমান কে আছে তোমরা খুঁজতে চাই। কোনো কোশ্চেন আছে? You have the values of rate and values of concentration. You can estimate the value of rate constant and the units. বলো, এখন কোশ্চেন আছে এখানে একটা। কোশ্চেনটা কি? স্মার্ট লার্নার দরকার। কোশ্চেন অবশ্যই এখানে আছে। তাহলে আমরা ওয়াজ শুনতেছি, ওয়াজ শোনা আছে না? হুজুরা ওয়াজ করে সারা রাত ধরে ওয়াজ শোনে, এই ওয়াজ শোনা কোনো কোশ্চেন নেই। which concentration we are using, and this is question I was expecting. তাহলে এখানে তিনটা ভ্যালু দেওয়া আছে, রাইট? একটা স্টুডেন্ট কিভাবে এই কোশ্চেনটা মাথায় না আসে আমি বুঝতে পারি না। যে একটা স্টুডেন্টের
তোমাদের কিন্তু A2 ক্লাস ভালো করে পড়াশোনার জন্য তোমার পড়াশোনা করা লাগবে। You won't have to study hard. আমার ক্লাসে কিন্তু ইন্টারেক্টিভ, আমি কিন্তু সব সময় ব্রেইন স্টর্মিং কে খুব জোর দেই। ব্রেইন স্টর্মিং, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং। যাদের ব্রেইন স্টর্মিং করবে বা ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং করবে তারা পড়াশোনা করা ছাড়াই 600 এ 600 মার্কস পাবে। আর যারা এটা করবে না তারা সারাদিন পড়াশোনা করলে ভালো রেজাল্ট হবে। বুঝে গিয়েছে? যারা ব্রেইন স্টর্মিং করবে তাদের পড়াশোনা লাগবে না, আমি ভালো রেজাল্ট হবে। পড়াশোনা লাগে না, বাট সিলেবাসটা এভাবেই ডিজাইন করা আছে যে যারা ব্রেইন স্টর্মিং করবে তাদের পড়াশোনা ক্লাসে শেষ। They need to do this. ওয়াজ শুনলে তো হবে না, হুজুরি কইছে সো এটা কি না হইতে পারে, এরকম হবে না। So the question is, here you get 3 experiments, right? And in three experiments you see the concentrations are different and rate are also different. So which of them we're going to use to calculate rate constant? কোনটা ইউজ করব? এটা কোশ্চেন আসবে না মাথায়? মাথায় আসবে না, কেন আসবে না? কেন আসবে না? কিভাবে সম্ভব? আশাই হচ্ছে, আমি এটা চাই। সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা ইউজ করো, যেটাই ইউজ করো অ্যান্সার সেম। বুঝে গিয়েছে? কারণ কনসেন্ট্রেশনের উপর তো রেট কনস্ট্যান্ট ডিপেন্ড করে না, আমরা পড়েছি। That we got there, যে শুরুতে বললাম যে কনসেন্ট্রেশন যাই হয় না কেন রেট কনস্ট্যান্ট সেম থাকে। তুমি টেস্ট করে দেখো, চেক করে দেখো, 3টে এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে না? In all 3 experiments, if you calculate the value of constant, you will get same answer because it's independent on concentration. So whichever is the concentration, whichever the rate, that they are used to calculate constant. কোনো সমস্যা নেই। কোশ্চেনে যদি বলে দেয় ইউজিং থার্ড এক্সপেরিমেন্ট ক্যালকুলেট দ্য রেট কনস্ট্যান্ট, সেটা ফলো করতে হবে। কিন্তু ওই যে কেউ কেউ আছে দেখে না, স্পিড ব্রেকার দেখে না, আছে না? কোশ্চেনে কিন্তু বলে দিতে পারে যে ইউজ দ্য থার্ড এক্সপেরিমেন্ট অর সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্ট টু ক্যালকুলেট রেট কনস্ট্যান্ট, তখন সেটা দেখেই করতে হবে যে অ্যান্সার কারেক্ট হোক আর না। বুঝে গিয়েছে? উই আর ক্লিয়ার। সো আমরা এখন কাজ শেষ করব। কাজ শেষ করব কিভাবে? কাজ শেষ করব কিভাবে বলো? হোমওয়ার্ক করে ক্লাস শেষ। তাহলে হোমওয়ার্কটা আমরা কিসে দিই? গ্রুপে দিয়ে দিই, রাইট? আমাদের গ্রুপ আছে না? গ্রুপে দিয়ে দিই। তাহলে এভরিবডি লিসেন টু মি, আমি গ্রুপে হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি এবং হোমওয়ার্কে 2টা কোশ্চেন। একটা কোশ্চেনের আনসার আমি ডিটেইলস দেখালাম and you will solve 2 questions, very similar questions. 2টা একই রকম কোশ্চেন তোমরা নিজেরা সলভ করবে, করে আমাকে পাঠিয়ে দেবে, ভাইবারে পাঠিয়ে দেবে। এনএস আগের মতো এএস যেমন করেছো ভাইবারে পাঠিয়ে দেবে। সবাই ক্লিয়ার? আর যারা ইউনিট ইউজ টু উইথ দ্য ভাইবার গ্রুপ, খেয়াল করো আমরা কিন্তু ভাইবারে নোটও পাঠিয়ে দেই, ভিডিও পাঠিয়ে দেই, সব ভাইবারে পাঠাই। দিস আ গ্রুপ উই ইউজ। আমি সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করি না, ওই যে ফেসবুক ইউজ করি না, সো এই জন্য আমি ভাইবারটা ইউজ করি। হোয়াটসঅ্যাপে বড় ফাইল যায় না। ওকে, সো দিস ইজ কনভিনিয়েন্ট ফর মি, আমি এই গ্রুপটা ইউজ করি। যারা এই গ্রুপে নাই তারা এই গ্রুপে ঢুকে যেতে হবে কুইকলি, ঠিক আছে? আর তোমরা দুইজন লাস্ট ক্লাস মিস করেছো, so we have the video already uploaded. হ্যাঁ, ভাইবার গ্রুপে। আর হচ্ছে ক্লাস কিন্তু একটাই মাত্র বলতে গেলে, কারণ আরো 2টা ক্লাস হয়েছিল এর আগে। সে 2টা ক্লাসে আমরা একদিন ইন্ট্রোডাকশন করেছি, গল্প করেছি, A2 নিয়ে কথা বলেছি, আর একদিন রেট অফ রিঅ্যাকশন কি, হাউ টু মেজার দ্য রেট অফ রিঅ্যাকশন, এগুলো বলেছি, এগুলো এএস এর পড়া যাচ্ছে। কিন্তু মেইন ক্লাস হয়েছিল লাস্ট ক্লাসে, হোয়াট ইজ অর্ডার অফ রিঅ্যাকশন, এই যে আমরা যেখান থেকে শুরু করলাম আজকে, সেটা তোমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে, তাহলে আজকের ক্লাসটা ইজি লাগবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। and try to attend the classes offline, যত সম্ভব অফলাইন ক্লাস করো।